미국의 국가정보 관련 판례, 법령, 통제기구의 변천, About Transitions of Judicial Precedent, Legislation and Oversight for National Intelligence, Cube 2. 1974년 8월 미 워터게이트 사건, 워터게이트 스캔들. 닉슨 행정부가 베트남전에 대한 반대 의사를 표명했던 민주당을 저지하려는 과정에서 일어난 불법 침입 및 도청 사건, 그리고 이를 부정하고 은폐하려는 미 행정부의 조직적 움직임 등 권력 남용으로 말미암은 정치 스캔들이다. 워싱턴 포스트의 기자인 밤 우드워드 그리고 칼 번스타인의 탐사 보도가 있었다. 이 밤 우드워드 기자와 칼 번스타인 기자의 탐사 보도에 결정적인 정보를 제공한 사람이 FBI의 부국장인 마크 펠트였는데 이를 딥스로우트였다고 했다. 물론 이 당시에는 FBI 부국장 마크 펠트, 딥스로우트를 밝히지는 않았었다. 청문회를 이제 하게 됐는데 이 청문회 하다가 NSA의 샴록 도청 공작도 발각되었다. 프로젝트 샴록, considered to be the sister project for Project Minaret. 이게 미나렛 공작이라는 것도 있었는데 was an espionage exercise started in August 1945. 그러니까 2차 세계대전이 끝나는 당시, 그러니까 1945년 8월달부터 해서 활동이 시작되었었다. 그때 관련된 것들이 보면 that involved the accumulation of all telegraphic data entering into or existing from the United States. 그러니까 미국에서 나가거나 미국으로 들어오는 전신 데이터를 전부 다 축적한 그런 내용과 관련되어 있었던 것이다. The Armed Forces Security Agency, AFSA, and its successor, the National Security Agency, NSA, were given direct access to daily microfilm copies of all incoming, outgoing, and transiting telegrams by the Western Union and its associate RCA and ITT. 미 육군 보안정보국 Security Agency AFSA 그리고 그 후신인 NSA National Security Agency가 were given direct access to daily microfilm copies. 그러니까 마이크로필름으로 정보가 저장이 되는데 그 사본이 있을 텐데 그 사본에 대해 직접적인 접근권을 가지고 있었던 것이다. 근데 이 사본들은 all incoming and outgoing and transiting telegrams. 그러니까 웨스턴 유니언사와 그리고 웨스턴 유니언사와 자매 회사라고 볼 수 있는 RCA 그리고 ITT란 이 회사를 거쳐서 들어오거나 나가거나 그리고 공유하는 telegrams, 전문, 전보 이런 것들을 매일 마이크로필름에 담아서 사본으로 저장을 해두는데 이것에 대한 직접적인 접근권을 가지고 있었던 것이다. NSA did operational interception. NSA는 이런 공작적인 가로채는 행위, interception 행위를 했는데 만약에 if information that would be of interest to other intelligence agencies 다른 어떤 정보기구들과 관련성이 있다면 이해관계가 있다면 the material was passed to them. 그 정보기구들에게 그 자료가 전달이 되었다. Intercepted messages were disseminated to the FBI. 그러니까 가로챈 그 메시지들은 FBI하고 CIA, 그 다음에 Secret Service. Secret Service는 대통령 경호국, 그 재무부 대통령 경호국이고 Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs, BNDD. 여기는 이제 이전에 이제 마약 단속국, 오늘날은 이제 DEA라 해서 Drug Enforcement Administration. 오늘날의 마약 단속국이 이전에 이제 Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs 곳으로도 보내지고 and the Department of Defense 국방부 다시
이 가로챈 메시지들은 FBI와 CIA 그리고 오늘날의 마약 단속국 DEA의 전신인 BNDD, 즉 Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs 라는 부서 그리고 The Department of Defense 국방부로 이제 메시지들이 배포가 되었다. No court authorized the operation. 그 어떤 법원도 공작에 대해 어떤 권한 부여를 해주지 않았으며 and there were no warrants. 그 어떤 영장도 없었다. 다시 Project Shamrock, considered to be the sister project for Project Minaret, was an espionage exercise started in August 1945 that involved the accumulation of all telegraphic data entering into or existing from the United States. The Armed Forces Security Agency, AFSA, and its successor, the National Security Agency, NSA, were given direct access to daily microfilm copies of all incoming, outgoing, and transiting telegrams via the Western Union and its associates, RCA and RTT. NSA did operational interception, and if information that would be of interest to other intelligence agencies were found, the material was passed to them. Intercepted messages were disseminated to the FBI, CIA, Secret Service, Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs, BNDD, and the Department of Defense. No court authorized the operation, and there were no warrants. 그 NSA의 샴록 도청 공작 또 이 청문회를 할 때, 워터게이트 청문회를 할 때 발각이 되었는데 이후에 1974년 7월 30일 그 의회에서 닉슨에 대해 제3차 탄핵 결의를 하게 되고 그리고 며칠 있다가 1974년 8월 초에 스모킹건이라는 결정적인 증거가 되는 테이프가 발견되고 나서 사임을 하게 된다. 그러니까 8월 9일 닉슨이 이제 사임을 하고 나서 부통령에 있었던 포드 부통령이 대통령이 되고 이후에 다시 이제 닉슨을 이제 사면을 하게 된다. 그리고 얼마 후 한 1년 좀 못된 시기에 1975년 4월 30일 베트남의 사이공이 함락이 되고 베트남 사회주의 공화국이 수립되게 된다. 이 베트남 사회주의 공화국이 수립되고 나서 얼마 지나 캄보디아, 라오스 또 도미노 이론에 따라 공산화가 이루어지게 되었다. 1975년 미 상원 처치 위원회 그리고 1976년 4월 하원 파이크 위원회 상원 처치 위원회는 프랭크 처치 상원 의원 사람 이름을 따서 그리고 하원의 파이크 위원회는 오티스 파이크 그러니까 파이크라는 하원 의원 이름을 따서 이렇게 위원회 이름이 지어졌고 이들 위원회는 15개월간 CIA 등의 정보기구에 대한 위법성을 조사하게 된다. 그리고 이후에 정보기관 감독기구의 설치를 제안하게 되었다. 근데 이 상원 처치위원회와 하원 파이크위원회의 정보기구에 대한 위법성 조사가 있게 된 결정적인 역할을 한 것으로 뉴욕타임즈의 세이모 허시 기자가 칠레의 피노체트가 당시 아이엔데 대통령을 암살하고 쿠데타를 일으켜 집권을 한 때 CIA가 개입했다는 사실과 그리고 CIA가 또한 베트남 전쟁 기간 중 반전 인사 내사 사실 카우스 작전 혹은 혼돈 작전 이것도 폭로를 했었다. 그러니까 그 이후에 이제 상원 처치위원회와 하원 파이크위원회가 조사를 하게 된 것이고 이것은 이제 의회에서 한 거고 행정부에서는 수반인 대통령이 1975년 포드 대통령이 행정명령으로 록펠러 위원회라는 것을 구성해서 CIA의 위법성 활동을 조사하다가 MK 울트라 인체 실험 프로젝트라는 것도 조사를 하게 되었다. MK 울트라 인체 실험 프로젝트 마인드 컨트롤 프로그램 이것은 전기, 빛, 음향, 방사능, 화학, 약학, 생물학의
뇌외과 수술을 포함한 광범위한 기술을 동원해서 세뇌, 즉 마인드 컨트롤을 시도하려고 했던 프로젝트였다. 이것은 1973년 중단이 되고 기록이 파기되었다. 그러나 아마도 그 흔적이 남아있을 것이라 보고 조사를 계속했는데, 이것은 MK 나오미 프로젝트와 MK 델타 프로젝트의 자매 공작이었다고 한다. CIA가 실시한 심리약학적 정보조사 기법인 심리통제와 과학적 신문조사 프로그램 Mind Control and Chemical Interrogation Research Program의 암호명이 바로 MK 울트라 인체실험 프로젝트인 것이다. 이 CIA는 한국전쟁에서 북한, 소련, 중국이 미국의 포로들을 상대로 한 약학적 심리 고문 방법에 자극을 받아서 1950년대, 그러니까 6.25 전쟁이 일어나는 그 당시부터 체계적으로 사용을 했던 것으로 보인다. 또한 처치위원회, 그러니까 하원에서 구성된 위원회였는데, 이 처치위원회에서 휴스턴 플랜과 FBI의 코인텔프로, 우편물 불법 검열, NSA의 불법 감청, 이런 것들도 조사를 했었다. 코인텔프로는 카운터 인텔리전스 프로그램이라 해서 곧대로 해석하면 방첩 프로그램인데, 여기서는 1956년부터 1971년 사이에 FBI의 후보 국장이 주도한 공작이었다. 급진 좌경 웨더맨, 남부 기독교 지도자 회의, 당시에 이제 핵심 인물이 마틴 루터 킹이었는데, 이 남부 기독교 지도자 회의, 그리고 KKK, 쿠 클럭스 클랜, KKK하고 그 다음에 아메리칸 나치 파티, 그 블랙 팬더스, 아메리칸 인디언 무브먼트, 인권단체, 반전운동본부, 흑인 인권단체 등에 대한 적극적인 방첩, 비밀 공작 활동이 바로 코인텔프로였었다. 이 활동에는 불법 검열, 수색, 블랙백 잡스, 그리고 혐의 조작, bad jacket, 그 다음에 제보자 조작, snitch jacket. 이 제보자, 이제 인포먼트로 가는데, 이 제보자를 조작하는 거. 그리고 휴스턴 계획도 있었는데, 휴스턴 계획은 1970년 닉슨 대통령의 지시로 이루어졌습니다. FBI, CIA, DIA, NSA가 미국의 대학생들을 비롯한 국내 급진 좌파와 반전주의자에 대한 불법적인 정보 활동이었다. Houston Plan was a 43-page report and outline of proposed security operations put together by White House aide Tom Charles Houston in 1970. It first came to light during the 1973 Watergate hearings headed by Senator Sam Ervin. 이 각 위원회, 그러니까 상원 처치위원회와 하원 파이커위원회가 조사를 할 때 콜비, 그 당시 CIA 국장 콜비, 쿠바의 피델 카스트로를 암살하려고 했었던 계획인 가족 보석 공작이란 것도 비공개로, 이 가족 보석 공작 Operation Family Jewels, 이것은 이 당시에는, 그러니까 이 각 처치위원회하고 파이크위원회 조사할 때 그때 이제 비공개로 보고를 했었고, 일반에게 이제 공개된 것은 이후에 2007년 7월 달에 이제 대중에게 공개가 되었다. 1976년 5월, 그러니까 각 위원회 조사도 끝나고 조치가 나오게 됐는데, 그러니까 의회 내에서 상원정보특별위원회라는 것과 1977년 7월에 하원정보상임특별위원회라는 것이 설치가 되었다. 상원정보특별위원회는 특별위원회, 그러니까 select라고 해서, 그 구성은 다수당이 소수당보다 한 명 더 많은 수로 이렇게 구성이 되고,
하원정보상임특별위원회는 Permanent Select라고 해서 양당의 의석수의 분포에 비례해서 구성이 되게 된다. 상원정보특위나 하원정보상임특위나 둘 다 특별위원회이나 상임위원회처럼 상시 가동했었다. 2019년을 기준으로 하원만 상임특별위원회다. 1974년 11월 12일 정보자유법 The Freedom of Information Act 정보기구의 비밀문서를 포함하여 정보 보관문서에 대한 일반인들의 접근권을 보장한 법이 정보자유법이 되겠다. 여기서는 자신에 대한 정보 보관문서가 어떤 법적인 문제가 생겼을 때 소송을 제기할 수 있는 권리를 보장하고 있으며 표현의 자유와 관련하여 알 권리로서 정보 공개 청구권이 포함되어 있는 게 1974년 정보자유법이 되겠다. 보이야. 1974년 12월 30일 휴즈 라이언법 혹은 휴 라이언법이라고도 하는데 휴이즈 라이언 어멘드먼트 역시 수정법이 되겠다. 그러니까 기존에 있었던 대외 원조법이라는 게 있었는데 이것을 이제 개정, 보완했다고 해서 이제 어멘드먼트 이 단어를 집어넣은 건데 비밀 공작에 대한 업무 통제를 강화한 연방법으로 대외 원조법 Foreign Assistance Act에 대한 수정법이 되겠다. 이제 74년도면 이제 포드 대통령이 재임했을 당시고 포드 대통령이 비준을 했다. 그러니까 의회가 안을 이제 통과시키고 이제 그것이 이제 시행이 되도록 하기 위해서는 이제 대통령의 비준이 필요한 것이다. 의회가 승인한 비밀공작 활동과 관련한 정보기구의 예산은 대통령이 해당 비밀공작이 국가안보를 위해 필요한 것임을 확인하고 의회 관련 위원회에 비밀공작에 대해 보고를 한 연후에 사용하도록 명시를 했다. 법으로 CIA의 활동에 대해 구체적인 사전, 사후, 그리고 정기적인 보고서를 제출하게 함으로써 의회의 효율적인 감독과 통제권을 행사할 수 있는 길을 연 법이 바로 이 휴즈 라이언법이 되겠다. CIA의 미국 대상 모든 공작 활동에 대통령의 공식 허가와 의회의 보고를 담고 있는데 다만 이 의회에 보고를 할 때 일반 활동에 대해서는 이제 보고를 할 필요가 없겠다. 그러니까 모든 공작 활동이라고 해서 일반 활동까지 이렇게 보고하지는 않는다 이 말이고 그럴듯한 부인권을 배제하게 되는 그런 법이 되겠다. 휴즈 라이언법은 비밀 공작 시 대통령의 승인과 적절 시점에 의회에 보고할 것을 의무화했다. 여기서 이제 대통령의 승인과 적절 시점 내에 의회에 보고한다 라고 했을 때 이 적절 시점이라는 개념이 2일 내에라는 고 이렇게 기재가 되어 있는 서적도 있던데 의회에 대통령이 적절한 시점에 보고한다라고 했을 때 이 적절 시점이 2일 내인지 명시를 했는지는 확인을 해볼 필요가 있겠다. 비밀 공작을 할 때 8개 위원회에 이제 보고를 하도록 했는데 이후에 1982년도에 이러한 내용을 수정을 해서 상하정보위원회, 즉 2군데의 정보위원회에만 이제 보고하도록 했다. 그리고 시간이 지나고 나서 언젠가 8개의 위원회에 보고하도록 했다. 근데 이것은 확인할 필요가 있겠다. 비밀공작의 개념을 정의했다라는 이런 책도 있는데 그 방법상의 한계, 그러니까 비밀공작의 그 방법상의 한계를 규정한 것으로 보인다. 정보기구의 비밀공작에 대해 최초로 입법적인 근거를 제시해준 법으로 보통 알려져 있지만 홀츠만이라는 학자는 휴즈 라이언법은 오히려 CIA로 하여금 합법적인 외국 정보를 전복할 수 있는 활동에 대해
면죄부를 주는 그런 법률이다 라고 이렇게 비판적으로 보는 견해도 있다. The Hughes-Lyon Amendment was an amendment to the Foreign Assistance Act of 1961, passed as Section 32 of the Foreign Assistance Act of 1974. 그러니까 이게 1961년도에 대외 원조법에 대한 수정법으로서 이제 휴즈-라이언법 수정법이 이제 등장한 건데, 여기서 이제 1974년 Foreign Assistance Act, 그 대외 원조법 중의 섹션 32로서 이렇게 통과가 된 거다. 이 수정법은 The Amendment was named for its co-authors, Senator Harold E. Hughes, D. Iowa, 그리고 and their representative Leo Ryan, DCA. 그러니까 아이오와주의 휴즈 상원의원이 이제 헤럴드 E. 휴즈하고 캘리포니아주의 레오 라이언이라는 이제 하원 대표가 이제 공동으로 발의한 것이기 때문에 그 이름을 따서 이제 휴즈-라이언 법이라고 이름이 지어졌고, The amendment required the President of the United States to report all covert actions of the Central Intelligence Agency to one or more congressional committees. CIA의 모든 공작 활동에 대해 하나 이상의 하원위원회에 이렇게 보고를 하도록 요구를 하고 있다. This amendment addressed the question of CIA and Defense Department covert actions and prohibited the use of appropriate funds for the conduct of such an action unless and until the President issues an official finding that each such operation is important to national security and submits its finding to the appropriate congressional committees, a total of 6 committees at a time, which grew to 8 committees after the House and Senate Select Committees on Intelligence were established. 대통령의 공식적인 공작 평가서 이게 필요했고, 그리고 당시에는 대통령이 의회의 6개 위원회에 공작 평가서를 제출토록 했으나 파인딩 상하 양원의 특별위원회를 구성하면서 8개의 위원회에 제출토록 했다. The legislation was meant to ensure that the intelligence oversight committees within Congress were told of CIA actions within a reasonable time limit. 그러니까 합리적인 시한 내에 CIA의 활동들이 하원에 이렇게 알려질 수 있도록 한 건데, Senator Hughes introducing the legislation in 1973. 1973년 이 법률을 소개를 했을 때 also saw it as a means of limiting major covert operations by military, intelligence, and national security agents conducted without the full knowledge of the president. 그러니까 대통령이 완전히 인지하지 못한 상태에서 군대의 어떤 기구나 정보기구나 혹은 국가 보안기구들이 비밀 공작 활동을 제한하려는 그런 의도를 목적으로 했었다. 자, 1974년 12월 30일 휴즈-라이언법, 비밀 공작에 대한 업무 통제를 강화한 연방법으로 대외 원조법에 대한 수정법에 해당한다. 1974년 12월 31일 프라이버시법, Privacy Act Amendment, 자기 자신에 대한 정부 보관 문서에 대한 접근권과 불충분하거나 부적절한 내용에 대한 시정 요구권 및 권한 없는 제3자에게 열람을 허용하는 등 관리와 통제에 법적 문제가 있을 때 소송 제기권을 보장한 연방법이 이제 프라이버시법이 되겠다. 다시, 자기 자신에 대한 정부 보관 문서에 대한 접근권과 불충분하거나 부적절한 내용에 대한 시정 요구권 및 권한 없는 제3자에게 열람을 허용하는 등 관리와 통제에 법적 문제가 있을 때의 소송 제기권
보장한 연방법이 privacy법이 되겠다. privacy법 establishes a code of fair information practice that governs the collection, maintenance, use, and dissemination of personally identifiable information about individuals that is maintained in systems of record by federal agencies. 1976년 2월 18일 정보감독위원회 IOB Intelligence Oversight Board가 설립되었다. 이것은 포드 대통령이 행정명령으로 정보활동의 합법성 조사 평가기구를 설립해라 라는 지시에 따라서 이렇게 IOB 정보감독위원회가 설립된 것인데, 그 이전에 행정부의 록펠러 위원회와 상원 처치위원회의 정보기관의 불법행위 조사가 있고 나서 행정부 자체 내에 설립한 기구가 되겠다. 이 IOB 정보감독위원회는 2019년을 기준으로 대통령 정보자문위 PIAB의 소속으로 정보활동의 위법성을 조사해서 대통령과 검찰총장에게 통지를 한다. 그 위법성 여부는 조사를 하지만 사건 추적이나 소환권 이런 것들은 없다. 국방부 정보감독단 IOP Intelligence Oversight Program과 유사하다. 이 정보감독위원회 1976년도에 포드 대통령이 이제 지시해서 설립을 하게 된 행정부 내의 정보감독위원회와 1956년 아이젠하워 대통령이 설립한 해외정보자문위원회 BCPA 이 둘 다 모두 최고 정책 결정자의 조직 개편을 통한 정보 통제 방식에 해당한다. 참고로 1978년 카터 대통령도 정보보안감독청의 설립을 지시를 했었다. 그리고 이 정보감독위원회를 설립하면서 비밀 분류 프로그램 감독도 하게 했는데, 전 행정부처의 비밀 분류 체계와 국가산업보안 프로그램의 정책을 점검하고 감독을 하도록 했다.